السلام علیکم ناظرین، فور ٹی وی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں محمد حسام الدین متین۔ سب سے پہلے پیش ہیں سرخیاں۔ بلدیہ کے معلق ایوانوں میں عہدوں کے حصول کے لیے سرگرمیاں تیز۔ بی جے پی کو عہدوں سے روکنے کانگریس کی حکمت عملی، پیر کو ہوگا انتخاب۔ کانگریس توقع کے مطابق کامیابی حاصل نہیں کر سکی، کانگریس نے بھاری رقم خرچ کی۔ بی آر ایس نے مضبوط مقابلہ کیا، کے ٹی آر کی میڈیا سے غیر رسمی بات چیت۔ بی جے پی کو کریم نگر میئر کا عہدہ ملنے سے روکنے کے لیے سازش، عوامی فیصلے کی خلاف ورزی برداشت نہیں کی جائے گی، کارپوریٹرز کا اغوا کیا جا رہا ہے، بی جے پی کا الزام۔ اور عطاپور کے سلیمان نگر میں دن دہاڑے ایڈوکیٹ کا قتل، خاندانی تنازعہ، نسبتی بھائیوں نے کیا حملہ۔ حج اسلام کا 5واں رکن اور امت مسلمہ پر اللہ کی ایک فرض عبادت ہے۔ ہر مسلمان کی یہی دعا ہوتی ہے کہ زندگی میں ایک بار اسے بیت اللہ کی حاضری نصیب ہو۔ اس مقدس سفر کو آسان اور یادگار بنانے کے لیے عرفات ٹورز حج اینڈ عمرہ گروپس لائے ہیں ہمارا عزیزیہ پیکج 40 دن کے لیے صرف 4,99,000 روپے میں، شفٹنگ اجیاد پیکج 40 دن کے لیے صرف 5,80,000 روپے، ڈیلکس شفٹنگ پیکج 6,50,000 روپے، وی آئی پی شفٹنگ 20 دن کے لیے 7,50,000 روپے، اسپیشل وی آئی پی نان شفٹنگ 20 دن کے لیے 10,50,000 روپے۔ حج کے دوران ہمارے تمام گروپس کا قیام اولڈ مینا میں ہوگا، تو انتظار کیسا؟ اپنی سیٹ آج ہی لاک کرے صرف 51,000 روپے دے کر۔ یہ آفر محدود مدت کے لیے۔ مینا، عرفات، مزدلفہ میں بہترین سروسز، 3 وقت حیدرآبادی ذائقے دار کھانے، اے سی بسز کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی زیارتیں۔ عرفات ٹورز حج اینڈ عمرہ گروپس، پرانی حویلی، حیدرآباد۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس، پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ ضیاء انکلیو، کیو میکس سفائر، ساجد ریزیڈینسی، کیو میکس مسعود، جاوید انکلیو، فاطمہ ریزیڈینسی، اقبال ریزیڈینسی، ایم کے ٹاورز، پلیٹینا ریزیڈینشیل کمرشل، موسیٰ انکلیو، ایم ایس این ایزل ریزیڈینسی، سرین ہائٹس، دارالامارن، دارالخیر، ڈیلائٹ سوٹ، اکبر انکلیو، 35% ڈاؤن پیمنٹ، بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ آپ کا خواب اب ہے حقیقت۔ عزیز ون ماون، آپ کا نیا گھر، آپ کا نیا مستقبل۔ 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر، وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پلی پر، سکولز، ہاسپٹلز، شاپنگ مالز کے قریب۔ یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے۔ اعلیٰ معیار کی سہولتیں، فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی، جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ، گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال، 4 لفٹوں کی سہولت، 24/7 سیکیورٹی، اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت۔ 40% ڈاؤن پیمنٹ، ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹ۔ عزیز ماون ون، جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن، بسائڈ رتندیپ سپر مارکیٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب۔ جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی۔ چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے۔ خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے، بائے جوہری گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ، ٹورڈ 7 ٹومز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ ریاست میں 116 بلدیات اور 7 بلدی کارپوریشن کے مکمل نتائج جاری کر دیے گئے۔ بلدیہ کی صدر نشین و نائب صدر نشین، کارپوریشن کی میئر اور ڈپٹی میئر کے لیے انتخاب پیر 16 فروری کو ہوگا۔
ریاست میں 30 بلدیات اور 2 کارپوریشن ایسے ہیں جہاں کسی بھی پارٹی کو اکثریت حاصل نہیں ہو سکی۔ ان معلق بلدیات اور بلدی کارپوریشن میں ایکس آفیشو ارکان جیسے متعلقہ ارکان پارلیمنٹ، ارکان اسمبلی و کونسل کے ووٹ اہمیت کے حامل ہوں گے۔ سیاسی مبصرین کے مطابق بی جے پی کو ان عہدے سے روکنے مجلس اتحاد المسلمین اہم رول ادا کر سکتی ہے۔ نظام آباد میونسپل کارپوریشن، کریم نگر میونسپل کارپوریشن، محبوب نگر میونسپل کارپوریشن میں جہاں کسی بھی پارٹی کو اکثریت حاصل نہیں ہے، وہاں مجلس توازن قوت یا بادشاہ گر کا موقف رکھتی ہے۔ نظام آباد کے 60 رکنی ایوان میں بی جے پی 28 نشستوں کے ساتھ سب سے بڑی پارٹی بن کر آئی، تاہم وہ جیت کے نشان 31 سے 3 کم پر ہے، جبکہ کانگریس کے 17 مجلس کے 14 ارکان مل کر میئر اور ڈپٹی میئر کا عہدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ محبوب نگر میں بھی یہی صورتحال ہے، کسی بھی جماعت کو اکثریت حاصل نہیں ہوئی۔ کانگریس سب سے بڑی جماعت کی حیثیت سے سامنے آئی، مجلس کی مدد سے کانگریس یہاں کے میئر کا عہدہ حاصل کر سکتی ہے۔ کریم نگر بلدی کارپوریشن میں بی جے پی سب سے بڑی پارٹی بن کر ابھری، لیکن وہ میئر اور ڈپٹی میئر کا عہدہ حاصل کرنے مزید 4 نشستوں کی کمی کا سامنا کر رہی ہے۔ اس طرح بلدی اداروں جگتیال، مٹپلی، گدوال، عالمپور، کاماریڈی، ویملواڑہ، جنارام، جنگاؤں، آصف آباد، بیلمپلی، خانپور، بودھن، ظہیر آباد اور دیگر معلق ایوان والی بلدیات میں کون کس کے ساتھ ہوگا، اس کے لیے کافی رساکشی جاری ہے۔ معلق ایوان میں عہدے کے حصول کے لیے منتخب ارکان کی خرید و فروخت ممکن ہے۔ کانگریس کے ضلع انچارج وزراء سرگرم ہو گئے ہیں، دوسری طرف بی آر ایس کے سابق وزراء اور دیگر قائدین بھی قسمت آزمائی کر رہے ہیں۔ بی جے پی کے لیے پارٹی کے ارکان پارلیمنٹ بشمول 2 مرکزی وزراء، ارکان اسمبلی اور آر ایس ایس کے زیر اثر تنظیموں کے سرکردہ قائدین مصروف ہو چکے ہیں۔ یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ بلدیہ کے معلق ایوانوں میں عہدوں کے حصول کا زیادہ تر فائدہ ریاست میں برسر اقتدار کانگریس کو ہوگا۔ بی آر ایس کے کارگزار صدر کے ٹی راما راؤ نے بلدیاتی انتخابات کے نتائج پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ کانگریس اپنی توقعات کے مطابق کامیابی حاصل نہیں کر سکی۔ میڈیا سے غیر رسمی بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ بی آر ایس کارکنوں نے سخت مقابلہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی کو 17 میونسپلٹیوں میں کامیابی ملی اور معلق بلدیات میں بھی کامیابی کے امکانات موجود ہیں۔ انہوں نے بھارتیہ جنتا پارٹی کی کارکردگی پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ ووٹ اور وارڈ دونوں کم ہوئے، جبکہ بڑی مہم کے باوجود کوئی میونسپلٹی نہیں جیت سکے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ بلدیاتی انتخابات میں پیسے کا اثر بڑھ گیا ہے اور کانگریس نے بھاری اخراجات کیے۔ انہوں نے کہا کہ مقامی انتخابات میں عام طور پر حکمراں جماعت کو فائدہ ہوتا ہے، پھر بھی بی آر ایس نے مضبوط مقابلہ کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ کسی بھی تحقیقات یا طلبی سے پارٹی کو خوف نہیں اور حقیقت سامنے آئے گی۔ بیلمپلی میونسپلٹی میں ہنگ اسمبلی کے بعد سیاسی سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں۔ 34 وارڈز پر مشتمل بلدیہ میں کانگریس کو 14، بی آر ایس کو 14، آزاد امیدواروں کو 5 اور بھارتیہ جنتا پارٹی کو 1 نشست ملی تھی۔ تازہ پیش رفت میں کانگریس کے وارڈ 26 کے کونسلر اپا کمارا سوامی، وارڈ 30 کی کونسلر سکیشنی بھردواج، کانگریس باغی اور بی جے پی کے وارڈ 34 کے کونسلر کو کولارام مورتی نے کے ٹی راما راؤ کی موجودگی میں بی آر ایس میں شمولیت اختیار کر لی۔ اس کے بعد بی آر ایس کی طاقت بڑھ کر 17 ہو گئی ہے۔ گلابی پارٹی اب چیئرمین کے عہدے پر نظریں جمائے حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے۔ چیئرمین اور وائس چیئرمین کے انتخابات 16 فروری کو منعقد ہوں گے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے ریاستی دفتر میں مرکزی وزیر بنڈی سنجے کمار نے کانگریس اور بی آر ایس کو ویلنٹائن ڈے کی مبارکباد پیش کی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے کانگریس، بی آر ایس اور آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین پر خفیہ سیاسی گٹھ جوڑ کا الزام لگایا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ تینوں جماعتیں کریم نگر میئر عہدہ بی جے پی کو ملنے سے روکنے کے لیے متحد ہو رہی ہیں۔
उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की क़यादत और पार्टी कारकुनों की मेहनत से बीजेपी ने करीमनगर में नुमायां कामयाबी हासिल की और आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत से अक्सरियत हासिल हो गई। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि अवामी फैसले के बावजूद बीजेपी को इक़्तिदार से दूर रखने की साजिश की जा रही है। बीजेपी ने खबरदार किया कि अवामी फैसले की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कांग्रेस हुकूमत से इंतखाबी वादे पूरे करने का मुतालबा किया। उन्होंने दावा किया कि आइंदा इंतखाबात में बीजेपी मजीद मजबूत होकर उभरेगी। तेलंगाना जागृति की सदर कविता ने कहा कि बलदियाती इंतखाबात सिर्फ ट्रेलर हैं और असल सियासी तब्दीली अभी बाकी है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, इल्ज़ाम लगाया कि बीआरएस अवामी हिमायत खो चुकी है जबकि कांग्रेस को मुतबादिल न होने की वजह से वोट मिले। उन्होंने बीआरएस और बीजेपी के दरमियान मुमकिन सियासी खुरबत का भी दावा किया। फॉरवर्ड ब्लॉक और जागृति के इत्तेहाद ने तकरीबन 40 नशिस्तों पर कामयाबी का दावा करते हुए इसे नई तर्ज की सियासत की अवामी मकबूलियत करार दिया। उन्होंने आइंदा दिनों में कहा कि इत्तेहाद अवामी और मजदूर मसाइल पर मुश्तरका जदोजहद जारी रखेगा। फॉरवर्ड ब्लॉक के रियासती कन्वीनर अंबाटी जोजी रेड्डी और HMS रहनुमा रियाज अहमद ने बलदियाती इंतखाबात के नताइज पर रद्द अमल दिया। हमारा सपोर्ट एक नारायणपेट में ज़रूरत पड़ रहा ना उन्होंने, क्योंकि दोनों आधा आधा जीते, हमारे एक कैंडिडेट जीते, तो उनको लोकल वालों पे छोड़ दिया ना। लोकल जो पार्टी को सपोर्ट करना चाहते, लोकल लीडरशिप वहाँ सपोर्ट करते, और बाकी जहाँ हम लोग जीते वहाँ पे एक फुल म्यूनसिपैलिटी जीते, वो सारे लोगों को डरा के कांग्रेस वाले लेके गए। देखेंगे कैसे होता, 18 तारीख तक क्या होता देखेंगे। और हर जगह जहाँ 4, 5, 3, 2 जीते, जहाँ ज़रूरत पड़ी हमारे लोकल टीम्स वो डिसीजन लेते, हम यूनिवर्सल डिसीजन नहीं लेते, क्योंकि ये पूरा फ्रैक्चर्ड मैंडेट है। पूरे तेलंगाना में आधा अधूरा मैंडेट दिया जनता ने, तो क्योंकि उनको किसी भी पार्टी के ऊपर भरपूर भरोसा नहीं है, ये बात तो पता चल रहा है। तो हम भी यही बोलना चाहते हैं आवाम से कि आने वाले दिनों में तेलंगाना जागृति, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, HMS, हम सब लोग मिलके एक नया दौर शुरू करेंगे, एक नए तरीके के सियासत इस स्टेट में दिखाएंगे। हमें जैसा आपने इस इलेक्शन में कड़ा किया, मजबूत किया, आगे चल के भी आपका सपोर्ट हम मांगते हैं। थैंक यू। जय तेलंगाना। सिद्दीपेट में MLA कैंप दफ्तर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक वजीर और सनत नगर के रुकने असम्बली तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि चंद्रशेखर राव के दौरे हुकूमत में तेलंगाना ने नुमायां तरक्की की और किसानों के लिए मौसर फलाही इक़दाम किए गए। उन्होंने सिद्दीपेट की तरक्की में हरीश राव के किरदार को सराहा। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि उसके दौर में रियल एस्टेट कमज़ोर हुआ, बलदियाती इंतखाबात में बेज़ाब्तगियाँ हुई और पुलिस के जरिए हुकूमत चलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि आइंदा असम्बली इंतखाबात में अवाम कांग्रेस को जवाब देंगे। बीआरएस की साबिक रुकन कौंसिल सत्यवती राठौड़ ने ऐलान किया कि बंजारा बरादरी के रूहानी पेशवा सेवालाल महाराज की 287वीं जयंती कल शानदार तरीके से मनाई जाएगी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर राव की हुकूमत में सेवालाल जयंती को सरकारी शनाख्त मिली और हर साल तकरीबात के लिए फंड्स मख्तस किए गए। उन्होंने दावा किया कि बीआरएस दौरे हुकूमत कबायली और आदिवासी बरादरी के लिए सुनहरी दौर साबित हुआ। रिजर्वेशन में इजाफा किया गया और हजारों कबायली बस्तियों को ग्राम पंचायत का दर्जा दिया गया। उन्होंने मजीद कहा कि कबायली तलबा के लिए गुरुकुल स्कूल, इमारतों की तामीर और पोडो ज़मीनों के हुकूक जैसे इक़दामात कबायली फलाह के सबूत हैं। उन्होंने कबायली अवाम से अपील की कि वो बड़ी तादाद में जयंती प्रोग्राम में शिरकत करें। बीजेपी MP बी अरविंद ने कहा है कि निजामाबाद में कांग्रेस और मजलिस मिलकर मेयर बनाएंगे। मीडिया से बात करते हुए अरविंद ने कहा कि हम अपोजिशन में बैठे हैं। बलदी इंतखाबात के बाद पुलिस के रवैये पर तनकीद करते हुए अरविंद ने कहा कि पुलिस कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रही थी। हुकूमत क्या कॉरपोरेट्स का अगवा करने के लिए पुलिस को तनख्वाह दे रही है। अरविंद ने यह भी कहा कि वोट बराए नोट के मामले की तह तक बीजेपी जाएगी। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के सदर दफ्तर का दौरा करते हुए 2025 बैच के ट्रेनी IAS अफसरान ने सरमाई स्टडी टूर के तहत शहरी नज़्म-ओ-नस्क के निज़ाम का जायजा लिया। इस मौके पर कमिश्नर RV कर्नन ने इदारे की जिम्मेदारियों, शहरी खिदमात, सफाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, वेस्ट मैनेजमेंट
اور IT پر مبنی خدمات پر تفصیلی پریزنٹیشن دیا۔ انہوں نے تیزی سے پھیلتے شہر میں عوامی خدمات کی بہتری کے اقدامات اور بلڈ ناؤ ایپ کے ذریعے بلڈنگ منظوری کے عمل میں شفافیت پر روشنی ڈالی۔ ٹرینی افسران کے سوالات کے جوابات بھی دیے گئے، جبکہ اعلیٰ عہدیداروں نے شہری انتظامیہ کے عملی تجربات اور چیلنجز سے آگاہ کیا۔ صدر مجلس اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر رکن اسمبلی بہادر پورہ محمد مبین کی نگرانی میں جہنما ڈویژن کے علاقے علی نگر میں CC روڈ کے کام پورے ہو گئے ہیں۔ سابق مقامی رکن بلدیہ مقتدر بابا نے علی نگر کا دورہ کر کے بتایا کہ ماہ رمضان المبارک سے پہلے صدر مجلس کی ہدایت پر پورے زیر التوا کاموں کو مکمل کر لیا گیا۔ مقتدر بابا نے CC روڈ کے کاموں کا معائنہ کر کے بتایا کہ آئندہ 2-4 دنوں میں روڈ استعمال کے قابل ہو جائے گی۔ اس موقع پر مجلس کے ابتدائی صدور اور معتمدین موجود تھے۔ پولیس نے سکندرآباد زون کے تحت ٹریفک کو بہتر بنانے ٹریفک پولیس نے تلک نگر کے علاقے میں خصوصی مہم چلائی۔ اس مہم کے تحت پیدل چلنے والوں کے لیے فٹ پاتھ کو قبضوں سے پاک کیا گیا۔ لبے سڑک غیر مجاز دکانات، جھونپڑیوں اور گاڑیوں کی غیر مجاز پارکنگ کو ختم کیا گیا۔ ٹریفک DCP سکندرآباد زون آیوناش کمار نے بتایا کہ لبے سڑک اور فٹ پاتھ پر قبضوں کو ہٹانے سے ٹریفک بہاؤ میں بہتری آئے گی۔ ایڈیشنل DCP رامولو، ACP سرینیواس، کاچیگوڑا سرکل انسپکٹر ویرا کوشک اور تحت کے عملے نے اس مہم میں حصہ لیا۔ کل ہند صنعتی نمائش میں عوام کا ہجوم بڑھتا جا رہا ہے۔ اب جبکہ نمائش کے لیے صرف ایک دن باقی رہ گیا ہے، نمائش کی تمام گیٹس کے پاس اور نمائش میں ہر طرف سروں کا ایک سمندر دکھائی دے رہا ہے۔ عوام کا جوش و خروش نمائش دیکھنے کے لیے کم نہیں ہو پاتا۔ تاجروں کا کاروبار بھی زوروں پر ہے اور گاہک اپنی پسند کی اشیاء خریدنے میں ہمتن مصروف ہیں۔ پرسکون انداز میں نمائش کا 1.5 مہینہ پورا ہونے جا رہا ہے۔ شکر اس بات کا ہے کہ کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔ سابق 7ویں نظام نواب میر عثمان علی خان مرحوم نے نمائش کی شروعات کر کے نہ صرف صنعتوں کو فروغ کے لیے بیش قیمت ذریعہ پیدا کیا، بلکہ تاجروں کے لیے بہترین کاروبار کے مواقع بھی فراہم کیے۔ اس کے علاوہ علم و ادب، فنون لطیفہ، سائنس اور دوسرے کئی شعبہ حیات سے بھی نمائش کے ذریعے شعور بیداری کی جا رہی ہے۔ حیدرآباد کے راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ہفتے کی صبح اس وقت سنسنی پھیل گئی جب دہلی سے حیدرآباد آنے والی انڈیگو کی ایک فلائٹ کو نامعلوم افراد کی جانب سے ای میل کے ذریعے بم سے اڑانے کی دھمکی موصول ہوئی۔ دہلی سے روانہ ہونے والی اس فلائٹ میں بم کی اطلاع ملتے ہی مسافروں میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا۔ جیسے ہی طیارہ شمشاد ایئرپورٹ کے رن وے پر لینڈ ہوا، سیکورٹی حکام نے فوری کارروائی کرتے ہوئے اسے آئسولیشن بے میں منتقل کر دیا۔ تمام مسافروں کو بحفاظت نیچے اتارنے کے بعد بم ڈسپوزل اسکواڈ اور CISF کے عملے نے تیاری کی مکمل تلاشی لی۔ تلاشی کے دوران ایک مشتبہ کھلونا ملنے پر سیکورٹی فورسز مزید الرٹ ہو گئے اور اسے بم سمجھ کر خصوصی آلات کی مدد سے چیک کیا گیا۔ عطاپور پولیس اسٹیشن حدود کے سلیمان نگر میں دن دہاڑے ایڈوکیٹ کو ان کے دفتر میں داخل ہو کر قتل کر دیا گیا۔ مقتول کی شناخت محمد قدیر کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق مقتول محمد قدیر نے مبینہ طور پر دوسری شادی کی تھی اور پہلی بیوی کے بھائیوں کے ساتھ اس بات کو لے کر تنازعہ شدت اختیار کر گیا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ ہفتے کی دن دوپہر تقریباً 2:30 بجے سے 2:45 بجے کے درمیان محمد قدیر کی پہلی بیوی کے بھائیوں نے آن لائن سروس سینٹر میں داخل ہو کر 38 سالہ ایڈوکیٹ محمد قدیر کا تیز دھاری والے ہتھیاروں سے حملہ کرتے ہوئے قتل کر دیا۔ اس واقعے سے پورے علاقے میں سنسنی دیکھی گئی۔ اطلاع ملتے ہی پولیس کلیوس ٹیم کے ہمراہ مقام واقعہ پہنچ گئی۔ نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے۔ پولیس نے مقتول کے نسبتی بھائیوں کے ناموں کا بھی انکشاف کیا ہے۔ آس پاس کے CCTV کا بھی مشاہدہ کیا جا رہا ہے۔ حملہ کی گرفتاری کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں۔ مزید تحقیقات جاری ہیں۔
2:30 बिटवीन 2:45 के टाइमिंग थे एक इंफॉर्मेशन आया सेंटलमेंट और ये वी केयर ऑनलाइन सर्विस सेंटर में एक मर्डर हुआ बोल के इंफॉर्मेशन आया। इमीडिएट पुलिस यहाँ पे पहुंच रहा है और देखे तो कदीर नाम का एक 38 इयर्स का पर्सन को कातिल कर दिया। इधर एविडेंस वो आई विटनेस के साथ हम लोग जांच करें तो उसका ओन ब्रदर इन लॉ साले लोग दोनों आके लकड़ी से और चाकू से उसके सर पे और छाती पे चाकू से मार के कत्ल किया जैसा है। इमीडिएट वो लोग के फैमिली मेंबर के साथ पिटीशन ले लेके वो अभी इंक्वेस्ट कर रहा है। इंक्वेस्ट के बाद डेड बॉडी को उस्मानिया पे शिफ्ट करके पूरे इन्वेस्टिगेशन चल रहा और जो उसके कत्ल किया सो वाले को पकड़ने के लिए स्पेशल टीम काम करे तो जल्दी वो लोग को अरेस्ट करके रिमांड कर। एसी घाट की बड़ी मस्जिद में सरखे की वारदात पेश आई है। मस्जिद की कमेटी के सदर अब्दुर्रहमान ने मीडिया को बताया कि सीसीटीवी कैमरों के डीवीआर का सरखा कर लिया गया है। इस सिलसिले में मासाब टैंक पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज करवाई गई है। बताया जाता है कि मस्जिद की साबिका कमेटी के जिम्मेदार और मौजूदा कमेटी के जिम्मेदारों के दरमियान मस्जिद की जायदादों के ताल्लुक से तनाज़ा चल रहा था और एक केस भी अदालत में ज़ेर दौरा है। पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। चंद्रायन गुट्टा पुलिस ने लापता मोबाइल फोन का पता चलाते हुए हकीकी मालिकीन के हवाले किया है। एसीपी एस सुधाकर ने बताया कि 32 लापता हुए मोबाइल फोन से मुताल्लिक CEIR पोर्टल पर शिकायत मौसूल हुई थी और इस सिलसिले में कार्रवाई करते हुए मोबाइल फोन्स को मालिकीन के हवाले किया गया। मोबाइल पाने वालों ने चंद्रायन गुट्टा पुलिस से इजहार तशक्कुर किया है। हुसैन आलम पुलिस स्टेशन के हदूद में एसीपी चारमीनार चंद्रशेखर की निगरानी में तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। एसीपी ने बताया कि 8 सर्कल इंस्पेक्टर्स और दीगर अमले के साथ 500 मकानात की तलाशी ली गई। दरकार दस्तावेजात न होने और बिना नंबर प्लेट की 17 गाड़ियों को जब्त किया गया। गैर कानूनी गैस सिलेंडर्स की फिलिंग को भी बेनकाब करते हुए 9 गैस सिलेंडर जब्त किए गए और 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि बैरूनी रियासतों उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखने वाले कई अफराद इस इलाके में मुकीम हैं। उनके दस्तावेजात की जांच की गई। एसीपी ने अवाम से अपील की कि अगर किसी को वो घर किराए पर दे रहे हैं तो मुकम्मल जांच के बाद उन्हें घर किराए पर दें। अगर कोई मशकूक नजर आता है तो पुलिस को इत्तला करें। चारमीनार जोन के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक कोई भी राउडी सस्पेक्ट्स और जो इलीगल काम करते उन लोगों को पकड़ने के लिए पूरा एक 500 हाउसेस सर्च करा। उसमें एक 17 व्हीकल्स सीज करे। उसमें विदाउट डॉक्यूमेंट्स एंड इरेगुलर नंबर प्लेट्स भी है। वो डॉक्यूमेंट्स से पूरा वेरीफाई करने के बाद हम ये करते और एक 9 गैस सिलेंडर भी सीज करे। आप लोगों मालूम है ये फायर एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहे, ये गैस सिलेंडर्स का वजह से इलीगल फिलिंग कर रहे। इसका वजह से 2 आदमी को हम कस्टडी में ले लिया। आफ्टर इंटरोगेशन हम लोग ये फाइनलाइज कर लेंगे और बहुत सारा लोग यूपी, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का जो आधार कार्ड आईडीज प्रॉपर नहीं है सो आदमी को भी पकड़ के लाया है। उन लोगों को प्रॉपर वेरिफिकेशन करके उन लोग कई को आया इधर कई को रह रहे बोल के हम वेरीफाई करने के बाद हम छोड़ देंगे। और एक हमारा विनती क्या है बोले तो जो भी घर वाला है कोई रेंटल देता है तो घर में रेंट देता है तो उन लोगों को जरा प्रॉपर वेरीफाई करके आदमी को नए कहाँ से आया प्रॉपर वेरीफाई करने के बाद ही उन लोगों को घर का किराया दे तो अच्छा रहता। जो भी है पुलिस वाले आपका साथ में है। हम आपके अच्छे के लिए ये जो कार्डिनल सर्च कर रहे। कुकटपल्ली में स्पा सेंटर की आड़ में चलाए जा रहे जिस्म फरोशी के अड्डे को बेनकाब किया गया है। तफसीलात के मुताबिक पुलिस ने मुसद्दक़ा इत्तला मिलने पर आसना वेलनेस सेंटर पर धावा करते हुए 30 मर्द और 15 खवातीन को गिरफ्तार किया है। स्पा के अमले को भी पूछताछ के लिए तहवील में ले लिया गया है।
यदाद्री भुवनगिरी जिले के चोटुप्पल पुलिस स्टेशन हदूद में वृंदावन लेबोरेटरीज के रिएक्टर में धमाके से आग लग गई। इत्तला मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड के अमले को मकामी वाक़या तलब कर लिया गया। किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। मुतल्लिका पुलिस तहकीकात कर रही है। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। हज इस्लाम का 5वां रुकन और उम्मत मुस्लिमा पर अल्लाह की एक फ़र्ज इबादत है। हर मुसलमान की यही दुआ होती है कि ज़िंदगी में एक बार उसे बैतुल्लाह की हाज़िरी नसीब हो। इस मुक़द्दस सफ़र को आसान और यादगार बनाने के लिए अरफात टूर्स हज एंड उम्रा ग्रुप्स लाए हैं हमारा अजीज़िया पैकेज 40 दिन के लिए सिर्फ 4,99,000 रुपए में, शिफ्टिंग अजियात पैकेज 40 दिन के लिए सिर्फ 5,80,000 रुपए, डीलक्स शिफ्टिंग पैकेज 6,50,000 रुपए, VIP शिफ्टिंग 20 दिन के लिए 7,50,000 रुपए, स्पेशल VIP नॉन शिफ्टिंग 20 दिन के लिए 10,50,000 रुपए। हज के दौरान हमारे तमाम ग्रुप्स का क़याम ओल्ड मीना में होगा, तो इंतजार कैसा, अपनी सीट आज ही लॉक करे सिर्फ 51,000 रुपए देकर। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए। मीना, अरफात, मुजदलिफा में बेहतरीन सर्विसेज, 3 वक्त हैदराबादी जायकेदार खाने, AC बसेस के जरिए मक्का और मदीना की ज़ियारतें। अरफात टूर्स हज एंड उम्रा ग्रुप्स, पुरानी हवेली, हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब। ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। बल्दिया के मुअल्लक ऐवानों में ओहदों के हुसूल के लिए सरगर्मियां तेज। बीजेपी को ओहदों से रोकने कांग्रेस की हिकमत अमली, पीर को होगा इंतकाल। कांग्रेस तवक्का के मुताबिक कामयाबी हासिल नहीं कर सकी। कांग्रेस ने भारी रकम खर्च की। BRS ने मजबूत मुकाबला किया। KTR की मीडिया से गैर रस्मी बातचीत। बीजेपी को करीमनगर मेयर का ओहदा मिलने से रोकने के लिए साजिश। अवामी फैसले की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कॉरपोरेटर्स का अगवा किया जा रहा है, बीजेपी का इल्जाम। और अतापुर के सुलेमान नगर में दिन दहाड़े एडवोकेट का कत्ल, खानदानी तनाज़ा, निस्बती भाइयों ने किया हमला।
नाज़रीन से के साथ 4TV खबरनामे का सिलसिला आज यहीं अख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। देखते रहें 4TV न्यूज़। खुदा हाफिज़।